नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मु देवानंद आपन स्वागत करुच्ची आज नूतन अध्याय को दर्शक बंधु आज एमती एक दृश्य देखु आपण आश्चर्य होइजिबे। ये हूँ ढीओसाई बिरीर ब्रिज उपर आम ठिया एपट भागर रही मालिका बनित पीठ आम पूर्व भिडियो आपको देखु एपटे रही छोटा ठाकुर भाव ए खंडमंडल परिचित आम से पीठ को दर्शन करवा। आप जो पीठटी प्रथम देखी जे बाबा कहते से पीठरे जे देवी नदी गर्भरे मंदार फूल दर्शन कर माँ जोगमया को से पीठ और ऊपर भाग रही छोटा ठाकुर भाव परिचित से पीठ को जीवा दर्शन करवा आम सहित जोड़ी हो रुहतु एवं कौन लिंक रही ए पीठ आउ से पीठ सहित दर्शन करवा आम सहित जोड़ी होकर रही था भिडियो शेष पर्यंत। दर्शक बंधु आपड़ देखिपे जो विराटकाय मंदिर टी आम देखा कटक डिस्ट्रिक्ट कंटापड़ा ब्लॉक पोस्तल पंचायत रहंबा ग्राम रे ये मंदिर टी आप देखिपे ये अनेक जो कास्ट अच्छा समस्ते सिविल कास्ट से महाप्रभु को किभली भाव में आंठुआ गोपाल को सेपट नदी भाग में आप जो मालिका बर्णित पीठटी आपन को आम दर्शन कराइलु देवी नदीर कूल जो बाबा कहते अनेक अलौकिक कथा पूरा ये खंड मंडल रे छोटा ठाकुर बोली परिचित और छोटा ठाकुर किभली हेले आपन दर्शक बंधु टिके शुणी रखु जितेबाला नदीर सेपाखरे पूजा पाते प्रभु आंठुआ गोपाल समस्त जेहेतु पूरा छोट मूर्तिटे थिले समस्ते कहते जे छोटा ठाकुर किंतु तापरे धीरे धीरे समस्ते जानिले जे मूर्तिटी आंठेकी थिबारु प्रभु को आंठुआ गोपाल नाम नामित करागला किंतु खंड मंडल रे आपण एठी जोंठी भी पचारिबे छोटा ठाकुर बोलिकी आपण समस्ते यही पीठ को आपण को कहीदेवे जे आंठुआ गोपाल मंदिर बोली किंतु छोटा ठाकुर भाव में पूरा ए खंड मंडल रे परिचित किंतु ए क्षेत्र रे प्रभु जगन्नाथ प्रभु माँ तारिणी एवं प्रभु हनुमान भी विद्यमान करछंती आपण सीधा सड़क दर्शन करिपारुथिबे एवं आम सहित से भाई जे मुख्य अच्छा ये पीठर सहित कथा आम सहित जोड़ी हो रही था भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होती सीधा सड़क से भाई सहित कथा कौन रही अलौकिक कथा से पीठर एवं ये जो मंदिर या कौन लिंक अच्छी से मंदिर सहित आम सहित जोड़ी हो रुहतु भिडियोर शेष पर्यंत। भाईना आपन को आम चैनल को स्वागत। भाईना आप आम दर्शक बंधु कौन कहे जो पीठटी आप देखी जहाँ चकड़ा मरण प्रमाण आसूची बोलिकी कथा आसूला एवं ये जो मंदिर रही आपन भी मुख्य रही किंतु कौन कहे आम दर्शक बंधु मानक से जो पीठटी उद्धार होती जे माँ जोगमाया एवं स्वयं विष्णु प्रभु महादेव अनंत सेठी नईरू आविर्भाव होती उद्धार होती विषय आम दर्शक बंधु कौन कहे से विषय तो कौन कह आम तो आगु किसी जान नी से गोटे पथुरी आसी गुर्ज काम करते से गुर्ज काम कला भितर पत्थर को लेकिन से गोटे स्थायी रखिकी पूजा अर्चना करते गोटे बरड़ा ताट कर बाउंस माउंस कर पकाउले आम जानिलु सेपारे गोटे कौन हो लोक जानिले किछि दिन पर टीवी रे देखला चकड़ाण बही ये अच्छी देवी नदी कूल ओस्त वृक्षमूल से हिसाब से आम समस्त दौड़ा दौड़ी नदी एपार सेपार की गलु देखलु पत्थर टे पोता पूजा अर्चना होची आम सब देखिक आइला सेपारे किए पूजा कर पचारू से कहले हाँ एमती जी आस नदी कूल को सी भी पूजा कर फूल पा दौरान आम धीरे धीरे सब देखिलु जीवा आसिया भी कलु ओस्त गछटी देखलु सुंदर ओस्त गछटी होपर किछि दिन पर शेखर पटे भी किसी बेहरा साही लोक से नदी कूल मधुर बंड कहते से गोटे शिव ठाकुर अष्ट मान बड़ मूर्ति पाइले ता किछि दिन पर गोटे नारायण मूर्ति भी पाइले सी सब नहीं से जो जोगमाया रखी थे पत्थर मूर्ति पाखे पार्श्व रखिकी पूजा अर्चना कले मु धीरे धीरे जाए मोर सेकर जेहेतु आमर चाष जमी अच्छी सेकू जावापर मुझे जाई बसा उठा करे देखला मुझे कहली अरे ये गोटे बरड़ा फरड़ा कहीं बाउंस पकईच आपको पिलर फिलर उठे गोटे मंदिर करदेली बसा उठा करेंगे आपर आसी ये कथा आम बड़ भाई जड़े से चाकरी करते रिटायर्ड होगी आसते धनेश्वर मल्लिक मुझे कहली आ भाई सेकर ठाकुर जो रही गोटे स्थायी घर फर किसी ना बरड़ा ताट बाउंस किला अपरिष्कार होती आम गाँव बहुत पिला भी 8-10 जन पिला अच्छा से मैंने जाइकी से जगह को पूरा सफा करदे सफा कलापर
ଭାଇ କହିଲା ଯାହା ହଉଛି ହଉ ହଉ, ଗୋଟେ ଠାକୁର ଯଦି ମାନିଲେଣି ଦେଖିଲେଣି ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ସେଠି ଗୋଟେ ତୁ ମନ୍ଦିରଟେ ତୋଳିଦେ, ମୁଁ ଅର୍ଥ ସବୁ ଦାନ ଦେବି। ଭାଇ କହିବାରେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଡ଼ି ରଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଣିକି ସେଠି ପିଲର ଫିଲର ଉଠେଇକି ଘର ମାନେ ଘର ଟାଇପର 16 ଫୁଟ ଏମିତି 14 ଫୁଟ ରଖି ଗୋଟେ ଓଷା ନମ୍ବର ରଖି ଘର କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ବସା ଉଠା କରିବେ, ଠାକୁର ବି ରହିପାରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାପରେ ଇଟା ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି କରିବେ। ତାପରେ ସେଠି ବହି ଫହି ପଢିଲି, ସବୁ ଜାଣିଲି। ଯେହେତୁ ସେକରେ ଆମର ହଉଛି ପୁରୁଣା ଢିଅ, ବାପା ଅଜା ମାନେ ସିଆଡେ ସବୁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସିଆଡେ ଥିଲା ସେଇଠି ପାଖରେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁଆବଳ ଆଜି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ବି ସେଇ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 100-200 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଡିଫରେନ୍ସରେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସେଇଠି ଥିଲା। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସିଆଡେ ଥିଲା ବୋଲି ଜେଜ ବାପା କହନ୍ତି। ସେଠି ନଦୀ ଖାଇକି ସବୁ ଓସାର ହେଇଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିକି 80 ମସିହାରେ ସବୁ 77 ମସିହାରେ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଏଠି ଆସିକି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର, ସିଏ ଆମ ଘର। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିକି ଚଲେଇଥିଲେ ସିଏ ବି 20-30 ବର୍ଷ। ସେଇ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ଅବଶ୍ୟ 40 ଫୁଟ ମନ୍ଦିର, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସବୁ ଆଦାୟ କରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମନ୍ଦିରଟା କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟା ଠାକୁର ବୋଲି ସେ ଆମର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେଠି, ସେ ଆଣ୍ଠୁଆଳ ବଳ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ 1600 ମସିହାରୁ ସେଠି କପିଳ ମଲ୍ଲିକ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଗାଁରେ, ଆଉ ରହମ୍ବା ଗାଁ ମାନେ କହିଲେ 5ଟି ଘର ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଅଇନା 3000 ଲୋକ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 5ଟା ଘର। ସେ ସେଠି 5 ଆଳି କଣ କହନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିଛୁ। ସେଇମାନେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ଅତଡା ଖସିଗଲା, ସବୁ ଉଠିକି ନିଜ ନିଜ ଜାଗା ଧରିକି ଇଆଡେ ରହିଲେ। ଠାକୁର ବି ଇଆଡେ ଆସିଲେ, ଆମେ ମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା। ଯୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ପୀଠଟା ହେଇଛି ତାଠୁ ମାତ୍ର 200 ଫୁଟ ଏକରେ, ସିଏ ବି ସେଇ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଣ୍ଠୁଆ ବାପାଙ୍କର। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା କି ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେପଟେ ଥିଲେ। ସେଇଠି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ, ପୁରା ଦେବୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା କରିଛି ଆମେ, ଯୋଉ ଯୋଗମାୟା ରହିଛନ୍ତି, ମିଳିଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ପୁରା ପାଖାପାଖି ସେଇଠି ସିଏ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଠୁଆ ବାପାଙ୍କର ଜାଗା ସେଇଠି। ସେଠୁ ଉଠିକି ଆଇଛନ୍ତି ଏଠି। ସେଠୁ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ପୁରା ନଦୀର ଏପଟ ଏପଟ ନଦୀର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳୀ, ପୁରା ଦେବୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳୀ ଯେ ଆଣ୍ଠୁଆ ବାପାଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ମାନେ ସେଇଟା। ଏଇ ଆଣ୍ଠୁଆ ବାପାଙ୍କର ସିଏ ଯୋଉଠି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧୁର ଗଣ୍ଡରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ପଠା ଉପରେ ରଖିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଣ୍ଠୁଆ ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି, ସିଏ ଠିକ ନଦୀର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳୀ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ପାଣି। ସେଇଟା ହଉଛି ଢିଅ ଲୋକଙ୍କ ଘର, ମାଣ୍ଡିଆ କିଆରି, ଧାନ କିଆରି, କଦଳୀ ବାଡ଼ି, ଯାହାର ଆମର ବାପା କହନ୍ତି ଆମର ଯାହା କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି କଦଳୀ ବାଡ଼ି, ମା କିଆରି, ସେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ଏକରୁ ସେକରୁ ସେଠି ନଦୀ ନଥିଲା ନା କିଛି ଖାଲ ଢିପ ବି ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସରୁଆ ହେଇକି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଜୋର ବାଗିଆ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡଙ୍ଗା ପଇଲା, ଏକର ସେକର ହେଲେ। କଣ ଆଗରୁ ସେ ଟୋଟାଲ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 77-78 ମସିହାରେ ଆମ ଅଜା ହାରିକେ ଖତୁ ମଲ୍ଲିକ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ବାଞ୍ଚୁ ମଲ୍ଲିକ ସବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ସେକରେ ସବୁ ରହିଲେ। ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ଲୋକ, ସିଏ ସବୁ ସେକରେ ଆସି ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଇଆଡେ, ମନ୍ଦିର ଇଆଡେ, ସିଏ ସବୁ ନଦୀ ହେଇଗଲା। ଜାଗା ସବୁ ଚାଷ ଜମି ନଦୀ। ଆଉ ବାକି ସେକର ପଟେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଘରଟା କରିଥିଲି ପିଲର ଉଠିଛି, ତା ପଛପଟେ ବି ଆମର ସବୁ ସେକରେ ଚାଖୁଣ୍ଡା ବଣ, ବାରି, ଆକାଶିଆ ଗଛ, ସିଏ ବି ସବୁ ଆମରି ଏକର ଲୋକଙ୍କର। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ହେଲା କେବେ ହେଲା? ଇଏ ସେଇ ବାପା ତ କହୁଥିଲେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା 69 ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ସେ ମନ୍ଦିରଟା, ପାଣି ଫାଣି ଜକିଲାରୁ। 69ରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଣ୍ଡି ମରିଥିଲା। ସେଠୁ ଆସିଲେ ଏଠି ତିଆରି କଲେ, ନିୟମ ଫିୟମ ଉଠେଇ ପ୍ରବଳ ଖାଲି ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିରଟା। ଏଠି 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 ଭାଇନା ଅନେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଅନୁଦାନ ଅଛି ନା ସବୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୁରା କମ କୁଚିତି, ସେ ଯାହା ରାସ୍ତାଘାଟ ଏକର ସେକର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଇଏ ସବୁ ହେଇଛି। ଆମର ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପଇସା କିଛି ଏଥିରେ ଲାଗିନି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଭାଇନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କାରବାରଦାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ କଲା ଲୋକ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଧିକା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇଛି। ଅନୁଦାନ ତ ସମସ୍ତର କିଛି ନା କିଛି ନ ରହିଲେ ରୋଡ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସହଯୋଗ ସମସ୍ତର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏ ଜାଗାଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ନହେଲେ ଆଗରୁ ଏଠି ମାଟି ବି 10 ହାଣ୍ଡା ଲୋକ ଠିଆ ହେବାକୁ 10 ହାତ ଜାଗା ନଥିଲା। ସେ ଏଗୁରାକ ମାଟି ପଡି ପଡି ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବଖରାଇ ଘର ବି ନଥିଲା, ରହିବା ପାଇଁ ବଖରାଇ ଘର ବି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ଯୋଉ ଜେଜ ହରିକା ସବୁ ଆସିକି ଏଠି କରିଥିଲେ 30 ଫୁଟ ଭିତରେ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ 60 ଫୁଟ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ, ଇଏ ସବୁ ଯାହା ହେଇଛି, ସେ ଆମରି ସାହିରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆଉ।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥା ରହିଛି ପୀଠର। ଭାଇନା ଆପଣ କହିଲେ କେତେ 1900 କେତେ ଠାରୁ 69 69 ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 2018 ଭିତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବଡ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇ ଆଣ୍ଠୁଆଳ ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ଆଗୁଆ ହେଇଛି, 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠ ଗୋପାଳ ସେପଟ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲା ଯାହା ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେଠି ଆଗରୁ ଚାଳ ଘର ଟିକେ ଥିଲା। ଦି ଚାରି ଘର ରହୁଥିଲେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତଡା ଖସିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟଟିଏ, ପୂଜା ଘଣ୍ଟି ଆଉ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ବେଶୀ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତ ସବୁ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାସନ, ଟପ, ରହିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହଜାର ଲୋକ। ସେଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଅଜା କହୁଥିଲେ ଘଣ୍ଟେରେ ପୁରା ଛୋଟ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ଆଣ୍ଠୁଆଳ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ, ପୁରା ଅତି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ କୋଉଠି ସ୍ଥିରତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହବ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟେ ହବ ରହିବା ପାଇଁ। ଏମିତି 10 ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ କାହା ଘରେ ନେଇକି ବି ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୁଚେଇକି ବି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ କହୁଥିଲେ ଲୁଚେଇକି ବି, ଲୋକନାଥ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣେ, ସେ ବି ଲୁଚେଇକି ରଖିକି ଭୋଗ ଖୋଇବାକୁ ବି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାଠି ହେଇକି କିଛି ଲୋକ, ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥିରତା ହେଲା ଆମର। ଏବେ ବନ୍ଧ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧ ବି ନଥିଲା। ବନ୍ଧ ଏଗୁଡା କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ବନ୍ଧଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସେକର ପଟେ ଠାକୁର ରହିବା ପାଇଁ ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। 4 ଫୁଟ ନିଅଁ ଉଠିଲା। କହିଲେ ସ୍ଥିରତା କରିଲେ ସେଇ କରେ ମନ୍ଦିରଟେ କରିବା, ଠାକୁରକୁ ରଖିବା। କୌଣସି କାରଣରୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ଏଇ ଜମିବାଡି ବିବାଦକୁ ନେଇକି, ସେ ଠାକୁର ସେଠି ବି ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ନା ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିୟମ ପୋତା ହେଇକି ରହିଲା। ସେଠୁ ଇଟା ବି ଆଣିପାରିଲେନି। ପୁଣି ସ୍ଥିର କରିକି ଜେଝାରି କଲେ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ସେଠି କାହିଁ ହବା, ସ୍ଥିର କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର କରିକି ଠାକୁରକୁ ସେବେଠାରୁ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ବଡ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କଥା ରହିଛି। ସେ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପାଣିରେ ସବୁ ଭାସିଗଲା। ସେପଟୁ ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ସେପଟ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଘଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ତାକୁ ବି ଲୁଚେଇକି ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ କିଏ ବା ନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିକି ଭୋଗ ବି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଚେଇକି। ଭାଇ ଲୁଚେଇକି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁର ମୁଁ ରଖିବି, ସେ କହେ ମୁଁ ରଖିବି। ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ବି ଲୁଚେଇକି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିଲେ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ବୁଲି ଖୋଜିଲେ ଠାକୁର କାନ୍ଦି ନା, ଅତି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଖୋଜା ଖୋଜି ପରେ ସେ ଲୋକଠାରୁ ମିଳିଲା। ସେ ପୁଣି ଆଣିକି ଭୁଲିରେ ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ମାନେ ସେଠି ସେ ରଖିଦେଇକି ରାତି ରାତି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଲା ପରେ ସେଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ଏଇଠି ସ୍ଥିରତା କରିକି ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏ ଜାଗା ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଇ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।